Guru Garu is on his way, but I will take this time to briefly introduce uh, Guru Garu, who's actually my Guru Garu, who is actually my Adi Shankara, the way I see him, and I experience his wisdom, and I'm uniquely privileged to have the opportunity to interact with him. So Brahmasri Dr. Samavedam Shanmukha Sarma Garu is a profound speaker and blessed with wonderful oratory skills on Indian Vedas, Upanishads, Puranas, and epics such as Ramayana, Mahabharata, and Bhagavatam. Dr. Sharma Garu started his spiritual journey in his childhood with the aim of protecting the Veda Parampara and Sanatana Dharma. So how fitting that he has agreed with, with grace to share his inspiring keynote message during this closing ceremony of this Global Festival of Oneness. Through discourses and literary works, Dr. Sharma shares with the world the immense wealth of knowledge gifted to us by our ancient sages and rishis. There are tens of thousands of hours of discourses online that include topics such as Siva Puranam, Rudra Bhashyam, Sivalila Vilasam, Sri Krishna Tattvam, Narayaniyam, Lalita Sahasranamam, and the list goes on. And my personal favorite, which he has done recently, is Yoga Vasishtam, which has such amazing, amazing insights about life and so much to learn. And Dr. Sharma earned the title Samanvaya Saraswati. That's why I look at him as my Adi Shankara, because he has the unique blessing and wisdom to bring together multiple schools of thought towards spreading oneness. Dr. Samavedam Sharma Garu, he is a strong proponent of Bharatiya Sanatana Dharma and instills those values in every one of his discourses. Dr. Shamal Shanmukha Sarma Garu started Rushi Peetam, a trust which takes up charitable projects and also publishes a monthly magazine. And what made me very, very close to him is his Shiva Padam, that he has authored over 1,000 songs on Lord Shiva. He has done a yajna that he will write or one song every day for 1,000 days. And every one of those songs, it's actually written from an inner experience. And I've had the privilege and to really have conversations with him. And we are in the process of translating some of those songs in Telugu and Sanskrit to English as well. And we just heard from Rukmini about how she experiences oneness during her dance. And one of the Sivapadams Dr. Samavedam Shanmukha Sarma Garu wrote is, Ninnu ne dhyaninchu velalo ninnu chuchi apaina ne nanna mata ne ika vidachi. Basically, at the time, oh Lord, when I am praying you and I'm looking at you, immediately I have forgotten that it's me. I have lost my own identity and I'm now feeling the oneness with you. So there are so many Sivapadams and so many talks that he has given that reflect the Advaita, deep in his heart and in his words. Now, this particular festival actually took birth almost to the dot 2 years ago when Samavedam Shanmukha Sarma Garu was visiting USA during May of 2018. We actually did an Adi Shankara Jnana Yajnam, a US tour covering various works of Jagadguru Adi Shankara. And in Silicon Valley, we had a talk on Saundarya Lahari. Right after the first day, which was May 30th, very interestingly, we were just discussing the immense poetry of Adi Shankara. And that evening we said, someday we have to celebrate Adi Shankara in a whole new light for his entrepreneurial spirit, for his transformational leadership, for his inspiring change that he has brought about the country, for his unifying ideas and poetry. Now, that seed sort of kept in my mind. And then it just so happened that Hari Garu and his team have come forward to make that dream a reality. So we all owe a deep gratitude for Shanmukha Sarma Garu for seeding that idea that Adi Shankara he has to be looked at and celebrated and studied a lot more, because like
Harikirans, said initially, he is the creator of the Bharat to create this unification almost, several hundred years ago. So with that, I have the unique privilege of inviting none other than my guru, my Adi Shankara, my life mentor, Brahmasri Dr. Samvedam Shanmugha Sarma Garu, to deliver his inspiring message. Guru Garu, you may begin, Andy. Namaskaram. Shruti Puranaanamayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Lokashankaram Vidita Khila Sastra Sudha Jaladhe Mahito Panishad Katitaptanidhe Hrudaye Kalaye Vimalam Charanam Bhavashankara Deshikame Sharanam. అందరికీ నమస్కారం. ఆదిశంకర భగవత్పాద వారిని ఉద్దేశించి ఇప్పటికీ అనేక పదుల ఉపన్యాసాలను పెద్దల చేత ఇప్పించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ సంపూర్ణాన్ని సమాప్తాన్ని పొందబోతున్నది. ఈ సందర్భంలో పాల్గొని మాట్లాడటం కూడా శంకర భగవత్పాదుల వారి కటాక్షంగా నేను భావన చేస్తున్నాను. ఇందులో అనేక మంది పెద్దలు డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చి ఇక్కడ అద్భుతంగా మాట్లాడారు. అనేక విషయాలపై చర్చలు చేశారు. చాలా ఆనందకరమైన అంశం. ఆదిశంకర భగవత్పాదుల వారు జీవితాన్ని, ఆయన ఇచ్చిన సారస్వతాన్ని ఈ రెండింటిని అధ్యయనం చేస్తే ప్రపంచ మానవాళికి స్ఫూర్తికరమైనటువంటి ఎన్నో అంశాలు మనం ఆవిష్కరించుకోగలం. అది చాలా మంది పెద్దలు ఇక్కడ చూపించారు ఆ విషయాన్ని తమ యొక్క మేధాశక్తితో. వారందరికీ నేను నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను. గొప్ప గొప్ప సంస్థలకి, అధ్యయన కేంద్రాలకి సంబంధించినటువంటి మేధావులు ఇంతవరకు అనేక అంశాలపై ప్రవచించారు అనే విషయాన్ని నాకు రవిశంకర్ గారు చెప్పగా చాలా ఆనందం కలిగింది. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయన గురించి అనుకుని స్మరించడం తప్ప నేను పెద్ద ప్రవచనాన్ని ఇప్పుడు ఇవ్వబోతూ ఉండట్లేదు. విశేషించి ఆదిశంకరులు అనగానే ఆయన సనాతన ధర్మం యొక్క సాకారం, ఇది ప్రధానమైన అంశం. ఆదిశంకరులు ఆవిర్భవించిన కాలంలో వేద సంప్రదాయాన్ని అంగీకరించేటువంటి దర్శనాలు కొన్ని ఉన్నాయి, అవైదిక దర్శనాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇక పాషండ మతాలు కూడా చాలా వ్యాపించి ఉన్నాయి. విద్యారణ్యుల వారి శంకర విజయం ప్రకారంగా మొత్తం 72 దుర్మతాలు అప్పుడు వ్యాపించి ఉండేవి. ఆదిశంకరులు కేవలం తన మేధాశక్తితో, తన యోగ శక్తితో, తన తపశ్శక్తితో చేసిన అద్భుతమైన పని ఏమిటంటే అవైదికమైన, పాషండములైన, నాస్తికమైనటువంటి మతాలని దీని జ్ఞానంతోనే తొలగించారు. తన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభాశక్తితో వైదికమైన దర్శనాలన్నిటికీ సమన్వయం చేశారు. ఆయన అద్వైత ప్రవక్త, అద్వైత మత ప్రతిష్టాత, ఈ మాటలన్నీ పక్కన పెట్టి ఆయన సనాతన ధర్మ ప్రతిష్టాత అనేది ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సింది. వైదికమైనటువంటి అన్ని మార్గాలను సముద్రణ చేశారు. ఎందుకు ఆ పని చేయవలసి వచ్చింది? వైదికమే ఎందుకు ఆదర్శము అని కూడా మనం ఆలోచించాలి. వైదిక దర్శనాల్లో గొప్పతనం ఏంటంటే మానవుల యొక్క జీవ లక్షణాన్ని అనుసరించి వివిధ అధికార భేదాలు ఉంటాయి. అధికార భేదాలను అనుసరించి వివిధ మార్గాలు ఉంటాయి. ఇది వేదం యొక్క గొప్పతనం. మిగిలినటువంటి దర్శనాల్లో ఇది ఒక్కటే గొప్పది, ఇది తప్ప మరొకటి గొప్పది కాదని మాట కనబడుతుంది. వైదిక దర్శనం అలా కాదు. మానవులు జాతిగా ఒకటిగా కనబడుతున్న జీవ లక్షణాల్లో భేదాలు ఉంటాయి. దీన్ని బట్టి అధికార భేదాలను అనుసరించి కొందరికి కర్మము, కొందరికి ఉపాసన, కొందరికి జ్ఞానము, కొందరికి యోగము, ఇలాంటి వివిధములైనటువంటి మార్గాల్ని ఒకే వేదం ఏర్పరిచింది. అలా వేదం ఏర్పరిచినటువంటి అనేక మార్గముల యొక్క లక్ష్యం మాత్రం అద్వైత సిద్ధి. అదే వేదం ప్రతిపాదించదలుచుకున్నటువంటి తీర్మానం. దానికి వేదాంతం, అంతం అంటే జడ్జిమెంట్, తీర్మానం. ఇదే శంకరులు ఇచ్చిన నిర్వచనం. కానీ వేదం ఇచ్చిన తీర్మానం ఏంటంటే అద్వైతమే పరమసత్యం. ఆ పరమసత్యాన్ని అందుకోవడానికై జీవుల అధికార భేదాన్ని అనుసరించి వేదము చెప్పిన అనేక మార్గాల్ని పాటిస్తారు. ఇవి మార్గములే తప్ప గమ్యములు కావు అని చెప్పారు. కర్మ మార్గం ఉంది, కర్మ ఒక్కటి చాలు మనం పరమావధిని, ముక్తిని పొందగలం అనే మాటని వేదాంతం అంగీకరించదు. అదేవిధంగా ఉపాసనలు ఇవన్నీ కూడా నేరుగా ముక్తినివ్వవు, అలాగని వీటి తిరస్కరించనక్కర్లేదు. ఇవన్నీ కూడా సహకరిస్తాయి. చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మ అని చెప్పిన గొప్ప మాట. సత్కర్మలు ఆచరించాలి, అది గొప్ప విషయం. ఆయన అద్వైతం ఏం చెప్పినవన్నిటికంటే ఆయన ప్రాక్టికాలిటీ ముందు మనం పరిశీలించాలి. జీవలక్షణాలు అనేక ఉంటాయి కనుక వాడు ఒక శాస్త్రీయమైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. తనకు తోచిన మార్గం కాదు, శాస్త్రం చెప్పిన వాటిలో తన జీవలక్షణానికి సముచితమైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. అలాగే కర్మ మార్గం ఎందుకంటే ఆయనే చెప్పారు, వేదో నిత్యం అధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం అన్నారు. ఇక్కడ వేదము చెప్పినటువంటి కర్మలని అంటే సత్కర్మలని, శాస్త్రము చెప్పిన సత్కర్మల్ని మానవుడు తను చెయ్యగలిగినంత చెయ్యాలి.
ఎందుకోసం చేయాలంటే చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మ కృతఘ్నస్య నివర్తయే అని మరొక చోట చెప్పారు ఇక్కడ. చిత్తశుద్ధి కోసం, అదేవిధంగా దేవరుణ ఋషుల పితృణములు తీర్చుకోవడం కోసం సత్కర్మను ఆచరించాలి. అదే కామంతో అంటే సకామంగా ఆచరించినట్లయితే ధర్మబద్ధంగా ఆచరించు, నీకు అభీష్ట సిద్ధి లభిస్తుంది. తర్వాత జన్మల్లో దానివల్ల మరింత ఉత్తమగత ఏర్పడుతుంది. నీకు ముముక్షు అయితే ఆ సత్కర్మల్ని నిష్కామంగా ఆచరించు. ఆచరిస్తే ఈ జన్మలోనే చిత్తశుద్ధినిస్తుంది. చిత్తశుద్ధి ఉంటే గాని జ్ఞాన అవగాహన కలగదు. అందుకే జ్ఞానానికి అధికారం చిత్తశుద్ధి. ఆ చిత్తశుద్ధి కలగాలి అంటే సత్కర్మాచరణ ఉండాలి అంటూ కర్మ మార్గాన్ని అంగీకరించారు. అదేవిధంగా ఉపాసన మార్గం ఏం చేస్తుందంటే చిత్తానికి ఏకాగ్రతనిస్తుంది. అదేవిధంగా భగవద్ అనుగ్రహం పొందడానికి పనిపిస్తుంది. కానీ ఉపాసన సత్కర్మ కూడా ఈశ్వరానుగ్రహం పొందడానికి లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈశ్వరానుగ్రహాదైవ పుంసాం అద్వైత వాసన అని ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల ఆ అద్వైత జ్ఞానం పొందగలిగే సంస్కారం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు అద్వైతాన్ని మనం పొందగలం. అందుకే నేరుగా అద్వైతపు కబుర్లు చెప్పడానికి శంకరులు ఎప్పుడు అంగీకరించలేదు. అద్వైత జ్ఞానం వినడానికి కూడా అధికారం కావాలి అన్నారు. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస మొదలైన సూత్ర వ్యాఖ్యానాల్లో అథ అనే శబ్దానికి అధికారం సంపాదించుకోవాలని చెప్పారు. అవి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం, ఇహాముత్రార్థ భోగ విరాగం, శమధమాది షడ్గుణ సంపత్తి, అలాగే ముముక్షుత్వము, ఈ సాధన చతుష్టయాన్ని అని చూపిస్తూ ఇది తెచ్చుకోవాలి అని చక్కగా బోధించారు. అదేవిధంగా యోగ మార్గాన్ని కూడా ఆయన అంగీకరించారు. అయితే ఇవి సాక్షాత్తు ముక్తి హేతువులు కావు గాని ఇవి క్రమశః చిత్తశుద్ధికి ఏకాగ్రతకి ముక్తికి దోహదపడతాయని వాటన్నిటిని అంగీకరించారు. కానీ శంకరుల్లో గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతిదాన్ని పొదువుకోవడం, ప్రతిదాన్ని అంగీకరించడం, ప్రతిదానిలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుంటూనే అక్కడితో ఆగిపోవద్దు, ఇంకా ముందుకు సాగండి అని చూపించారు. ఆ కారణం చేతనే షడ్దర్శనాలు కూడా వైశేషికము, న్యాయము, సాంఖ్యము, యోగము ఇవన్నీ కూడాను సమన్వయింపబడ్డాయి శంకరుల ద్వారా. కనుక ఆదిశంకరులు ప్రధానంగా సమన్వయకర్త అని మనం నిర్వచించాలి. ఆ కారణం చేతనే అంతవరకు రకరకాల అయోమయాల్లో ఉన్నటువంటి సనాతన ధర్మం ఒక స్పష్టతను పొందింది శంకరుల యొక్క సమన్వయ ప్రతిభ వల్ల. రెండవది, శంకరుల వల్ల చాలా మంది తెలుసుకోవాల్సింది జ్ఞానం గాని చింతన గాని ఎప్పుడో వృద్ధాప్యంలోనో లేదా రిటైర్ అయిన తర్వాత చూసుకుందాం అని కాదయ్యా. నీకు బుద్ధి పని చేయడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి కూడాను చింతన చేయాలి. అంటే యుక్తితో ఆలోచించాలి. అసలు యుక్తి, లాజిక్, ఆర్గ్యుమెంట్, దీనికి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఒకే ధర్మం భూమి సనాతన ధర్మం. ఆ యుక్తిని నువ్వు బుద్ధి పని చేయడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి. యుక్తికి అంటే లాజిక్ కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అందుకే ఆ యుక్తికి ఒక శాస్త్రం ప్రమాణం ఉండాలి. ఆ శాస్త్రమే వేదం. అందుకే శృతి మతస్తర్కోనుసంధీయత అని చెప్పి బాల్యం నుంచి యవ్వనంలో కూడా మానవుడు తత్వచింతన కలిగి ఉండాలి అని బోధించారు. దానికి తనను తానే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు. ఎందుకంటే శంకరులు 8వ ఏట నుంచే తన యొక్క దివ్య ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి భారతదేశం అంతా పర్యటించారు. 16 ఏళ్లకే గ్రంథ రచన భాష్యాదులతో సహా ఇంచుమించుగా పూర్తి చేశారు మహానుభావులు. మిగిలిన 16 ఏళ్ళు కూడా పండితులతో చర్చించడం, అనేక మందితో చక్కగా ఆయన వాదోపవాదాలు చేసి, శాస్త్రబద్ధమైన వాదోపవాదాలు చేసి, ఇది శృతి ప్రతిపాదించినటువంటి అంతిమ సిద్ధాంతం అంటే అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ప్రతిష్ఠ చేశారు. ఎందరో శిష్యులు తయారు చేశారు. ఇదంతా ఆయన 32 ఏళ్లకు పూర్తి చేసేసారు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అంటే మనకు తెలిసి 16వ ఏట నుంచి ఆయన రచనలతో వెళ్ళారు. అంతకుముందు 12వ ఏట నుంచే ఆయన గోవింద భగవత్పాదుల వారి దగ్గర పొందినటువంటి దీక్ష తర్వాత ఆ విజ్ఞానాన్ని వ్యాప్తి చేయడం కనబడుతుంది. దీన్ని బట్టి మానవుడైన వాడు తన జీవితాన్ని తరింపజేసుకోవడానికి తర్వాత చూద్దాం, ఈ వయస్సు కాదు అని వాయిదా వేసుకోకూడదు. యువకుడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ పని చేయాలి అని ప్రపంచానికి బోధించారు. అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రతి మానవుడు తెలుసుకోవాల్సిన అంశం. పైగా అద్వైత చింతన, అద్వైత సాధన ఈ రెండు చేసినప్పుడు శమము, దమము అని ఉంటాయి. అంటే అంతరింద్రియ నిగ్రహం, బహిరింద్రియ నిగ్రహం. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఈ వ్యక్తి వికసిస్తాడు. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఆ వ్యక్తిత్వ వికాసం జరుగుతుంది. అతడి వల్ల సమాజానికి హితం కలుగుతుంది. కనుక అద్వైత చింతన, తత్వ చింతన ఎంత పెరిగితే లోకంలో అంత శాంతి ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే శంకర భగవత్పాల్ వారు తత్వశాస్త్రవేత్త, ఇది తెలుసుకోవాలి. మత ప్రవక్త కాదు ఆయన, తత్వవేత్త, ఈజ్ ఫిలాసఫర్. అది గమనించవలసినటువంటి ప్రధానమైన అంశం. అలాగని ఆయన కొత్త మతాన్ని సృష్టించలేదు. అన్ని మతాలకి తత్వం ద్వారా ఒక అందాన్ని ఇచ్చాడు మహానుభావుడు. అందుకే వేదం ప్రధానంగా ఒక ధర్మాన్ని చెప్తుంది, జ్ఞానాన్ని చెప్తుంది. ఈ రెండు చెప్పడం కోసం వచ్చింది వేదం. ప్రపంచంలో మొట్టమొదట వచ్చినటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం వేదమే. అది 2 రకాలు. అది ధర్మం, జ్ఞానం అని 2 అంశాలను చెప్తుంది.
అలాంటి వేదాన్ని ఆధారం చేసుకుని వచ్చినటువంటి కొన్ని దర్శనాలు మతాలయ్యి. శైవం, వైష్ణవం ఇవి ఉపాసనా రూపంగా మతాలయ్యి. వాళ్ళు కూడా వేదంలో చెప్పినటువంటి ధర్మములు, యాగములు, కర్మలు అన్ని అంగీకరిస్తారు. అలాగే వాళ్ళు అద్వైతంలో చెప్పిన జీవన్ముక్తిని అంగీకరించకపోయినా క్రమముక్తి వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. శంకర భగవత్పాల్ వారు ఈ ద్వైతవాదులు చెప్పిన క్రమముక్తిని అంగీకరించారు, జీవన్ముక్తిని ప్రతిపాదన చేశారు. అది గొప్పతనం. ఎందుకంటే వీరు చెప్పిన వాటిని అంగీకరిస్తేనే దానికి పైమట్టి చూపించారు శంకరులు. అది ఆయనలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టత్వం. అంటే అనేక మార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటా. ఉదాహరణగా మేడ చేరిన వాడు మెట్టును అంగీకరిస్తాడు, కానీ మెట్టు మీద ఉన్నవాడు మేడ అనుకునే ప్రమాదం ఉంది. శంకరుల అద్వైతం మేడ. అందుకే మిగిలిన వాటన్నిటినీ కూడా సోపాన రూపంగా అంగీకరించారు, సాధనా రూపంగా. అందుకే భక్తి ఉండాలి. విష్ణువుని పూజించుకో, శివుణ్ణి పూజించుకో, అమ్మవారిని పూజించుకో, నీ ఇష్టదేవతను తప్పకుండా ఆరాధించు. అది తప్పు లేదు, జీవలక్షణం బట్టి ఎంచుకుంటున్నావు. నువ్వు ఎవరిని ఇష్టదేవతగా ఆరాధిస్తున్నావో అతడు సచ్చిదానంద స్వరూపమైన బ్రహ్మమే అని తెలుసుకో. అతడు నీలో అంతర్యాముగా ఉన్నాడని ముందు గ్రహించు, తర్వాత నువ్వే అతడని తెలుసుకో అని చెప్పారు. ఆ నువ్వే అని, అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పినటువంటి మాట శంకరులు కొత్తగా తయారు చేయలేదు. అద్వైతం అనగానే చాలా మందికి శంకరులు గుర్తొస్తారు, అందులో సందేహం లేదు, సంతోషమే. కానీ అద్వైతం శంకరులు ప్రతిపాదించిన కొత్త సిద్ధాంతం కాదు, అది ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నది. అద్వైతం అనే శబ్దము, ఆ టర్మ్ ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నది. ఎక్కడుందంటే మాండుక్య ఉపనిషత్తులో స్పష్టంగా ప్రపంచోపశమం శాంతం చతుర్థం అద్వైతం మన్యంతే అంటూ స్పష్టంగా అక్కడ చెప్పబడుతున్నది అద్వైత శబ్దం. మాండుక్య కారికలు రచించినటువంటి వారు శంకరుల యొక్క పరమ గురువులు గౌడ భగవత్పాదులు వారు. దానికి చక్కని భాష్యం శంకరులే రచించారు. కానీ అద్వైతం అనే శబ్దమే ఉపనిషత్తు ఇచ్చింది. ద్వైతాన్ని ఉపనిషత్తు అంగీకరించలేదు. పైగా వేదమాతే మరొక చోటు ద్వితీయాద్వై భయం భవతి అనేది, రెండో వస్తువుల భయం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పింది. చాలా అందమైనటువంటి మాట. అందుకే శంకర భగవత్పాల్ వారు ఉన్నది ఒకటే సత్యం. ఆ సత్యాన్ని నువ్వు పొందే వరకు కూడా వ్యవహారంలో అనేకం గోచరిస్తాయి. కానీ వ్యవహార రీత్యా అనేకం సత్యమే, పరమార్థ రీత్యా ఏకమే సత్యం అని చెప్తూ ఆ పరమార్థ దృష్టి పొందడం కోసం వ్యవహార జీవితంలో ఎలా మెలగాలో చూపించారని. ఆ సిద్ధి లభించే వరకు కూడా నువ్వు శాస్త్రము చెప్పిన సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ అద్వైతం భావమునందు పెట్టుకుని నువ్వు ఉన్న ద్వైత స్థితిలో తగిన సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ ఈశ్వరుని యందు భక్తి కలిగి ఉండు. ఆ ఈశ్వరుని విష్ణు అనుకుంటే అది విష్ణు భక్తి, శివుడు అనుకుంటే శివభక్తి. పైగా శివ, విష్ణు ఇవన్నీ ఒకే ఈశ్వరుడు యొక్క నామాలు వేదం ప్రకారంగా అంటూ ఒక చక్కని సమన్వయం చేశారు. అదే జరగకపోయి ఉంటే ఏమయ్యేది అంటే, శివుడు తప్ప ఇంకే దేవుడిని ఆరాధించిన ముక్తి పొందవు అంటూ ఇతర మత ద్వేషం ఏర్పడుతుంది శైవులకి. అలాగే విష్ణువుని తప్ప ఇతరులను ఆరాధిస్తే ముక్తి పొందరు, ఇతర దేవతలు అందరూ కూడాను బ్రహ్మస్వరూపాలు కారు అంటూ వైష్ణవులు కూడా తగాదా పడితే సనాతన ధర్మంలో పరస్పరం చీలికలు ఏర్పడ్డాయి. శంకరుల కాలంలో ఇవి చాలా ఎక్కువైపోయాయి. ఒక్క వైష్ణవంలో ఇంకా ఎన్నో శాఖలు, శైవంలో ఎన్నో శాఖలు, ఇలా ఉపాసన సంప్రదాయములన్నీ కూడా భిన్నత్వాలతో కొట్టుకుంటున్నాయి. శంకరులు ఏం చేశారంటే, అహం బ్రహ్మాస్మి అని నేనే బ్రహ్మమును ఊరుకుని తిరగడం కాదయ్యా, అది పొందవలసిన పరిపూర్ణ స్థితి, ఉన్న స్థితి కూడా అది. కానీ అది అనుభూతికి వచ్చే వరకు కూడా నువ్వు సత్కర్మలు ఆచరించిన, భగవంతుని భక్తితో ఉపాసన చేసిన, అద్వైతం భావంలో పెట్టుకుని ఇవన్నీ చెయ్యు, లక్ష్యముగా పెట్టుకుని చెయ్యు. ఆ చేయడం వల్ల ఏర్పడి ఉన్నది ఏంటంటే, జీవుడికి ఒక ఇష్టదేవత నిష్ఠ ఏర్పడినప్పటికీ ఇతర దేవత ద్వేషం ఏర్పడు. అందుకే శంకరులు ఇచ్చినటువంటి తాత్వికత, సాత్వికత ఈ రెండు గొప్ప లక్షణములు. సాత్విక సాధన, తాత్విక చింతన, ఇది శంకరుల యొక్క మొత్తం జ్ఞానానికి మనం ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవాలంటే ఇదే పెట్టుకోవాలి. ఆ సాత్విక సాధన, తాత్విక చింతన అనేది మనం అలవరుచుకున్నట్లయితే ఇతరులను ద్వేషించకుండా మన మార్గాన్ని పుష్టిపరుచుకుంటాం. ఎందుకంటే ఈశ్వరానుగ్రహం లేనిది అద్వైత సిద్ధి రాదు అనేది శాస్త్రం చెప్తున్నది. శంకరులు కూడా దాన్ని ప్రతిపాదన చేశారు. అటువంటిప్పుడు ఆయన ఉపాసన నిందిస్తారా? కొంతమంది అద్వైతంలో అనుకునేవారు భక్తిని నిందిస్తూ ఉంటారు, ఇతర పురాణాలను నిందిస్తూ ఉంటారు. కానీ శంకర భగవత్పాల్ వారు మాత్రం ఆ పని చెయ్యలేదు. ఇతరులను వేటిని నిందించలేదు. వేదం అంగీకరించిన సంప్రదాయాలన్నింటినీ గౌరవించాలని చెప్పాడు మహానుభావుడు. అందుకే ఆస్తిక చింతనలన్నింటినీ ఆయన ప్రతిపాదన చేశాడు. ఆస్తికత్వాన్ని నిలబెట్టాడు, ముందు ఈశ్వరుని అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టాడు. ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానము, ఆ తర్కము, యుక్తి, వీటి కారణంగా నాస్తిక మతములన్నీ కూడాను తూర్పారబట్టబడ్డాయి. అంటే అవన్నీ తొలగిపోయాయి, ఆస్తిక మతం నిలబడి. మరి శంకరుడి యొక్క వాంగ్మయాన్ని మనం 3 భాగాలకు విభాగం చేస్తే, ఒకటి భాష్య గ్రంథ రచన, ఇది మొదటి విభాగం. రెండవది ప్రకరణ గ్రంథ సాహిత్యం, మూడవది స్తోత్ర గ్రంథ సాహిత్యం. ఈ 3 భాగాల్ని మనం కలిపి చూస్తే వ్యాసుడి తర్వాత అంత అపార సాహిత్యం ఇచ్చినది ఆదిశంకర భగవత్పాదుల వారు మాత్రమే. ఇది అంగీకరించవలసిన అంశం. మొదటిది భాష్య గ్రంథ రచన. భాష్య గ్రంథములు అనగానే
ఉపనిషత్తులు మొత్తం 12ంటికి ఆయన భాష్యం రచించారు. కొంతమంది 10 అన్నప్పటికీ 12 భాష్యాలు దొరుకుతున్నాయి మనకి. 12 ఉపనిషత్తులకు భాష్యం రచించారు. ఆ తర్వాత భగవద్గీతకి భాష్య రచన, ఆపై బ్రహ్మసూత్రాలకు కూడా భాష్య రచన చేశారు. వీటిని ప్రస్థానత్రయ భాష్యం అంటారు. ఇది శంకరుల వాంగ్మయంలో మొదటి భాగం. ఇక రెండవ భాగం ఏంటంటే ప్రకరణ గ్రంథ సాహిత్యం. ఇది చాలా అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఇందులోనే మనకి వివేక చూడమని, ఆత్మబోధ ఇత్యాది గ్రంథాలు చాలా చాలా లభిస్తాయి. అపరోక్షానుభూతి ఇత్యాదులు చాలా విశేషమైన వాంగ్మయం ఇది. అది మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ ప్రకరణ గ్రంథ సాహిత్యం ప్రతివారు అధ్యయనం చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ భాష్య గ్రంథాలు కేవలం పండితులకు మాత్రమే పనికొస్తాయి, అందులో సందేహం లేదు. కాస్త సంస్కృతం తెలిసి, పాండిత్యం తెలిసి అవి చదివి కూడా మనం ఆనందిస్తాం. ఆ చెప్పదలుచుకున్నటువంటి ఏ అద్వైత జ్ఞానం ఉందో అది కేవలం పండితులకు మాత్రమే కాదు, ప్రతి జీవుడికి అవసరం. ఆ కారణం చేత ఆయన ఆనాడు దేశమంతా కూడా ప్రధాన భాషగా చెప్పబడుతున్న, శాస్త్ర భాషగా వ్యవహరింపబడుతున్న సంస్కృతంలో సులభ శైలిలో సరళ సుందరంగా ఆ మహానుభావుడు ప్రకరణ గ్రంథ సాహిత్యాన్ని అందించాడు. ఏకశ్లోకి నుంచి సహస్ర శ్లోకి వరకు ఎంతో అపారమైన వాంగ్మయం ఇచ్చాడు. అందులో అపురూపమైన కవితాలుతులు కనబడతాయి. అనేక రకాల ఉపమానాలు, ఉత్ప్రేక్షలు ఇత్యాది అలంకారాలతో సాహిత్యపరంగా అద్భుతమైనటువంటి రచన చేశారు. ఆ సాహిత్యంలో ఆయన వేదాంతాన్ని చక్కటి ఉదాహరణలతో అరటి పండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టినట్టుగా అందించాడు అంత వాంగ్మయాన్ని. ప్రకరణ గ్రంథ సాహిత్యం ఇది కూడా విస్తారంగా ఉన్నది. ఆత్మబోధ లాంటివి కానీ, బ్రహ్మానుభూతి అనే గ్రంథం కానీ, ఇలాంటివి చాలా చాలా ఉన్నాయి. ఉపదేశ సాహస్రి ఇత్యాది. ఈ ప్రకరణ గ్రంథ సాహిత్యం కూడా అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టారు ప్రతివారు. ఆ తర్వాత స్తోత్ర సాహిత్యం, ఇది మూడవది. ఇది కూడా అపారం. ఇది అష్టకాలు మొదలుకొని ఉద్గ్రంథాల వరకు చాలా ఉంది. అష్టకాలు మీరు గమనించినట్లయితే కొందరు అంటూ ఉంటారు, మందాధికారులకు స్తోత్ర వాంగ్మయం, మధ్యమాధికారులకు ప్రకరణ వాంగ్మయం, ఉత్తమాధికారులకు భాష్య వాంగ్మయం అని. ఈ విభాగం శంకరులు చేయలేదు, తర్వాత వాళ్ళు చేసుకున్నారు. అయితే ఆయన స్తోత్ర సాహిత్యం రాయడానికి కారణం ఏంటంటే భగవద్భక్తితో మనస్సు కరగాలి, మెత్తబడాలి. ఆ మెత్తబడ్డటువంటి మనస్సులోనే జ్ఞాన బీజాలు నాటుకుని బలం ఉంటుంది, ఆయన యొక్క ఉద్దేశం. అంతేగాని మేము జ్ఞానులం, భగవంతుడి మీద భక్తి లేదు అని కరకు గుండెలు ఉంటే వాళ్ళకి అద్వైత సిద్ధి లేదండి. శంకరులు భక్తికి విరోధులు కారు. అనేక చోట్ల తేనేసస్య విధేయత ఇత్యాది మాటల్లో భక్తి అవసరం అని చెప్పాడు. అసలు భగవంతునిపై ఉన్న భక్తి స్వస్వరూపానుసంధానమే అని చెప్పాడు. భగవంతుడు ఎక్కడో లేదు, మనలో అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. ఈ విషయం ద్వైతవాద మతాలు కూడా ఒప్పుకుంటాయి. భగవంతుడు మనలోనే అంతర్యామిగా సాక్షిగా ఉన్నాడు ఒప్పుకుంటారు. అందుకే అంతర్యామిగా ఉన్న భగవానుడికి చింతన చేసేవాడికి భేదం లేదనేది సిద్ధావస్థలో తెలుస్తుంది. అంతవరకు మనం ఏ భగవంతుని చింతిస్తున్నామో అతడు మనలో స్వస్వరూపమే అనేటువంటి భక్తిని ఆయన అంగీకరించాడు. మోక్ష సాధన సామగ్రియాం భక్తిరేవ గరీయేసేది. సాధన చతుష్టయ సంపత్తికి భక్తి ప్రధానం అని చెప్పాడు. భక్తి అనే పాత్రలోనే మిగిలిన సాధనలన్నీ ఉండాలి. పాత్ర లేనప్పుడు వస్తువులన్నీ చిందరవందరైపోతాయి. భక్తి చాలా ప్రధానంగా చెప్పారు. ఆ భక్తి మనలో వృద్ధి చెందడం కోసమే ఆయన స్తోత్ర సాహిత్యం రచించారు. శంకరాద్వైతం అర్థమై స్తోత్ర సాహిత్యం చదివితే అందులో కూడా అద్వైత బోధ చాలా కనబడుతుంది. ఆయన రచించిన హరిమీడే స్తవం కానీ, అదేవిధంగా సౌందర్యలహరిలో భవానిత్వం దాసే మయి వితర దృష్టి సకరుణం అనేటువంటి శ్లోకాల్లో కానీ అద్వైత సంస్కారములు, అద్వైత బోధ మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అదేవిధంగా భజగోవిందం లాంటి బోధారూపమైనటువంటి చిన్న చిన్న శ్లోకాల్లో కూడా ఆ మహానుభావుడు అద్వైత వేదాంతాన్ని రంగరించి పసిపిల్లలకు కూడా అందేటట్టు చూపించాడు. అద్వైతం అనేది ఏదో అందరి వస్తువేం కాదు. వేదాంత విచారంతో మనం జీవితంలో ఎన్నో సాధించవచ్చు. రామకృష్ణ పరమహంస గొప్ప మాట అంటారు, అద్వైతం అనే దాన్ని మూట కట్టుకుని వెళితే నీ ఇష్టానుసారం ఎక్కడికైనా తిరుగు, నీకేం ప్రమాదం లేదు అన్నట్టు. అంటే అద్వైతం ఇచ్చేటువంటి సంస్కారంతో మనం దేన్ని నిరసించం, అది గొప్ప విషయం. ప్రతిదీ కూడా సాధనకి ఉపకరిస్తుందని గౌరవిస్తాం. ప్రతిదీ కూడా ఒకే లక్ష్యాన్ని తీసుకువెడుతుంది అని గ్రహిస్తాం. పైగా భగవతత్వం అందరిలో కూడా ఉన్నది, ఆయన తప్ప మరొకటి లేదు అనే భావం కూడా కలుగుతుంది. అందుకే త్వయి మయి చాన్యత్రైకో విష్ణు వ్యర్థం కుప్యస మయ్య సహిష్ణు అంటారు భగవత్పాదుల వారు. ఇలాంటి వాక్యాలు చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల చేత కూడా మనం అధ్యయనం చేయించినట్లయితే అప్పుడు చక్కని సమాజం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాదు పిల్లల వ్యక్తిత్వం కూడా వికసిస్తుంది. శంకరాది బ్రెయిన్ అన్నట్లుగా ఆయన యువకుడుగానే ఎంత సాధించాడు. అందుకే వ్యర్థ జీవితం గడుపుతూ వినోదాలు కాలక్షేపాలు చేస్తూ తమలో ఉన్న అఖండమైన ఆత్మశక్తిని జాగృతి పరచుకోలేనటువంటి యువతకి శంకరుల జీవితమే గొప్ప పాఠం అవుతుంది. ఎందుకంటే యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడే నువ్వు పొందగలవు అని శంకరులు చూపించారు. శంకరులకు పూర్వం ఒక సుఖయోగీంద్రుడు, ఒక ప్రహ్లాదుడు, ఇటువంటి జ్ఞానులందరూ కూడా బాల్యంలోనే జ్ఞానాన్ని పొందినవారు.
అందుకే భారతీయ సంస్కృతిలో సనాతన ధర్మం మతం అనేది ఒక వృద్ధాప్య అవస్థకు చెందినటువంటి ఒక లక్షణం కాదు. అద్వైత సంస్కారం మొదటి నుంచి రావాలి. ఈ అద్వైత సాధన, చింతన, శంకర వాంగ్మయం పఠనం ఇత్యాదులు చేస్తుంటే మనస్సు వికసిస్తుంది. క్షుద్రమైనటువంటి అసూయలు, రాగద్వేషాలు, భయాలు ఇవన్నీ పోతాయి. ఎందుకంటే శంకరులు ప్రతిపాదించిన అద్వైతం శంకరులతో ప్రారంభం కాలేదు, అంతవరకు ఉన్నది ఒక పరంపర. కానీ శంకరుల ద్వారా నేటి సమాజం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక జ్ఞానానికి పరంపర ఉండాలి. ఒక పరంపర, ఒక శాస్త్ర పుష్టి, శాస్త్రాల నేపథ్యం లేనప్పుడు ఆ జ్ఞానం తన ఊహలతో, తన చమత్కారాలతో ఉంటే అది సమాజానికి హితం కాదు. నా బుద్ధికి తోచింది అనేది ఎప్పుడు ప్రమాణం కాదు. అదే శాస్త్ర ప్రమాణం వెనకాల ఉండాలి, ఒక సంప్రదాయం ఉండాలి. శంకరులే గీతాభాష్యాలుగా మాట అంటారు, అసంప్రదాయ బహుశాస్త్ర విదపి మూర్ఖవత్ ఉపేక్షణీయ అని చెప్పారు. అంటే అనేక శాస్త్రాల్లో పండితుడైనప్పటికి కూడా సంప్రదాయం లేనప్పుడు, సంప్రదాయం తెలియనప్పుడు వాడి మాటలు మూర్ఖుడి మాటల్లాగే చూడాలి అన్నారు. అది కబుర్లు చెప్పడానికి కాదు వేదాంతం అనేది. అది సంప్రదాయ బలం ఉండాలి, గురు శిక్షణ ఉండాలి. అందుకే గురువు గారు ఒక మాట చెప్పారు, ఒకటి వేదాంత వాక్యం, రెండవది గురువాక్యం, మూడవది అనుభవం. ఈ మూడు ప్రమాణములతోనే నువ్వు బ్రహ్మానుభూతిని పొందగలవు అన్నారు. కానీ బ్రహ్మం ఎక్కడో లేదు, అది నీలో ఉంది. అది మరణించాక పొందేది కాదయ్యా, బ్రతుకున్నప్పుడే పొందాలి. ఇది శంకరులు ఇచ్చే గొప్ప భరోసా. అంతేగాని మనం సాధన చేస్తూ ఉంటే జీవితం చరమాంకంలో విమానం వస్తుంది, మనం ఎక్కడికో తీసుకుపోతుంది అని కాకుండా ఇప్పుడే నువ్వు పొందగలగాలి. ఇప్పుడు పొందలేకపోతే ఎప్పుడూ పొందలేవని చెప్పారు ముక్తిని. ముక్తి అంటే నీ స్వస్వరూపమే పరబ్రహ్మం అని తెలుసుకో. ముందు నీ స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు నేను అని దేనితో కలిపి అనుకుంటున్నావో ఆలోచించు. స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలతో కలిపి నేను అనుకుంటున్నావు, ఆ నేను బ్రహ్మము కాదు. ఈ స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలకి చైతన్యం ఇస్తూ తాను స్థూలము కాడు, సూక్ష్మము కాడు, కారణం కాడు. ఆయన లేకపోతే ఇవేవీ లేవు, ఆయనకి ఇవేవీ లేవు. అటువంటి నిర్వికారమైన బ్రహ్మం ఒకటి ఉన్నది. అదే నా యొక్క అసలు స్వరూపాన్ని చింతన చేయి. ఈ చింతన ఎంత గొప్పది! ఆ చింతనను అభ్యాసం చేసుకోవాలి అంటే దానికి ముందు చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. ఆ చిత్తశుద్ధిలో హృదయ వైశాల్యం ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళు రాగద్వేషాలకు అతీతమైన సాధన చేయాలి. అదే శమధమాదులన్నీ కూడా. కానీ శాశ్వతం బ్రహ్మం అని తెలుసుకున్నప్పుడు, అశాశ్వతం మిథ్య ఈ జగద్ విషయములను తెలిసినప్పుడు విషయములపై వైరాగ్యం కలిగి ఉండాలి, ఆ బ్రహ్మంపై చింతన ఉండాలి అంటూ భగవత్పాల్ వారు ఒక సాధన చెప్పారు. కనుక అద్వైతం కబుర్లు చెప్పడం కాదు, సాధన చేయాలి. అది మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే సరిపోదు, అది సాధనలోకి తీసుకురావాలి. ఆ సాధనా క్రమాన్ని అంత చక్కగా పరిపుష్టం చేశారు. ఇంకోటి తెలుసుకోవాల్సింది శంకరుల వద్ద ప్రతి యువత కూడా తెలుసుకోవాల్సింది, సమయాన్ని వ్యర్థం చేయకూడదు. గొప్ప జీవితం మనకు లభించింది. అందుకే జంతువునా నరజన్మ దుర్లభం అన్నారండి. మానవ జన్మ దొరకడమే దుర్లభమైనది. అది దొరికిన తర్వాత దీన్ని సాధనకు వినియోగించుకోవాలి. ఆ వినియోగించుకునేటప్పుడు కూడాను క్షణం కూడా వ్యర్థం చేయకూడదు అని చక్కగా బోధించారు. అందుకే ఆయన జీవితాన్ని మీరు పరిశీలించండి, ఎక్కడ క్షణం కూడా వ్యర్థం చేయలేదు ఆయన. వినోదం కోసం కానీ మరొక దానికోసం కానీ. అది మన పిల్లలకి నేర్పగలగాలి. ఆయన 16వ ఏటకే అంత సూటి అయిన, సరళమైన, సుందరమైన, స్పష్టమైన వ్యాఖ్య రచించగలిగారంటే ఆయన మేధాశక్తి ఎంత గొప్పది. అంతేకాదు అప్పటి వరకు ఉన్న అనేక రకాల శాస్త్రాన్ని, సిద్ధాంతాలను సమన్వయించిన తీరు ఎంత గొప్పది. ఇంకొకటి, ఆయన వ్యాఖ్యానాలను పరిశీలిస్తే ఎవరిని నిందించరు, పరుషవాక్యాలు ఉండవు. శంకరులు తరువాత వారు అద్వైతాన్ని అర్థం చేసుకోలేక కొందరు పండితులు పరుషవాక్యాలతో శంకరులు నిందించారేమో, వాళ్ళని తర్వాత వాళ్ళు కూడా గట్టిగా సమాధానం చెప్పలేదు, వేరే విషయం. కానీ శంకరుల వ్యాఖ్యలు మీరు ఎప్పుడు గమనించండి, ఎక్కడ కూడా పరుషవాక్యాలు ఉండవు, నిందావాక్యాలు ఉండవు. స్పష్టంగా పూర్వ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన పూర్వపక్షం చేయడం, తన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదన చేయడం ఎంత అందంగా జరుగుతుందో, ఆ భాషలో ఎంత అందం ఉంటుందో, ఎక్కడ అయోమయానికి తావుంటుంది. మన సంస్కృతం తెలియాలే కానీ హాయిగా అర్థమవుతుంది. అది రాయగలగాలి అంటే అది సామాన్యుల వల్ల అవుతుందా? అది కేవలం పాండిత్యం వల్ల మాత్రమే కాకుండా ఒక నిర్మలమైన హృదయం, నిజమైన అనుభవం కలిగినటువంటి పండితులు ఆ పని చేయగలరు. కనుక అద్వైత పండితులు చాలా మంది దొరుకుతారు, కానీ అద్వైతులు అంత తేలిగ్గా దొరకరు. శంకరుల అద్వైతం, ఆయన వెనకాల ఒక పరంపర ఉంది. అందుకే ఆయన ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది గురు పరంపర చాలా ముఖ్యము. ఆ గురువు కూడా సంప్రదాయమైన శిక్షణ పొందినటువంటి వాడై ఉండాలి. అదే శంకరులు గురు పరంపరను ఒక్కసారి మనం స్మరించుకుంటే, శంకరులు గురువు గారు గోవింద భగవత్పాదులు గారు, గోవింద భగవత్పాదుల గురువు గౌడ భగవత్పాదులు గారు, ఆయన గురువు సుఖయోగింద్రుడు, ఆ శుకునికి వ్యాసుడు, వ్యాసునికి పరాశరుడు, పరాశరునికి శక్తి, శక్తికి వశిష్ఠుడు, వశిష్ఠునికి బ్రహ్మదేవుడు, బ్రహ్మదేవునికి గురువు ఎవరయ్యా అంటే సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు. కనుక బ్రహ్మ విద్య గురువు పరమేశ్వరుడే. అందుకే మనదైన సనాతన ధర్మంలో బ్రహ్మ విద్య ఎవరితో ప్రారంభమైందని భగవంతుడితోనే ప్రారంభమైంది.
సృష్టి ఆయనతోనే ప్రారంభమైంది, జ్ఞానము ఆయనతోనే ప్రారంభమైంది. అలా ప్రారంభమైన గురు పరంపరలో శంకరుల వారు వచ్చారు. ఆ శంకరుల తర్వాత కూడా ఆ గురు పరంపర సుష్ఠుగా కొనసాగింది, కొనసాగుతుంది కూడా. అది విషయం ముఖ్యంగా. ఇందులో వేదములను ప్రమాణంగా తీసుకుంటూ ఆ మహానుభావుడు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన చేసిన గొప్ప పని ఏమిటంటే వ్యవస్థీకృతం చేశాడు. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన సెటప్ అది చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన మహానుభావుడు. అవి పీఠ స్థాపన, 4 దిక్కుల్లో దేశానికి పీఠములు పెట్టి ఆ పీఠానికి కొన్ని నియమాలు పెట్టి ఆయన కొనసాగింపజేశాడు. అనేక మార్లు గత ప్రవచనాలు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. కొన్ని సంస్థలు 100 ఏళ్ళు ఉంటేనే అవి ఎందువల్ల ఉన్నాయి అనే దాని మీద రీసెర్చ్లు చేస్తున్నారు, సక్సెస్ స్టోరీస్. అలాంటి దీన్ని 1000 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ పీఠాలు అలా నిలబడి అవిచ్ఛిన్న పరంపరతో కొనసాగుతున్నాయంటే దాని వెనకాల శక్తి ఏమిటి అంటే కేవలం కంపెనీల్ని మేనేజ్ చేసినట్టు కాకుండా ఒక ధర్మం, ఒక జ్ఞానం పుష్టిగా కలిగినటువంటి వాడు తపశ్శక్తితో ఎలాంటి శాశ్వత వ్యవస్థని ఏర్పరుస్తాడో మనం తెలుసుకోగలగాలి. కానీ వ్యాస భగవానుడు, ఆదిశంకరులు వీరిద్దరూ లేకపోతే సనాతన ధర్మం అనేదే లేదు. వ్యాసోచ్చిష్టం జగత్సర్వం అంటారు. అలాంటి వ్యాస హృదయాన్ని పట్టుకుని అద్భుతంగా ప్రతిష్ఠ చేశాడు. పైగా వ్యాసవాంగ్మయాన్ని అంతటి సమన్వయపరిచాడు ఆయన. శృతి స్మృతి పురాణానామాలయం అని చెప్పారు. అందుకే భగవత్పాదుల వారి యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి వాంగ్మయాన్ని అధ్యయనం చేయడం అనేది మనందరం కూడా దీక్షగా సంకల్పించుకోవాలి. ఇన్నాళ్ళు చేసినటువంటి ఈ జ్ఞాన ప్రసారం అనేటువంటి సత్కార్యం మనకి ఎటువంటి సంకల్పాన్ని కలిగించాలి అంటే రేపటి నుంచి కాదు, ఇవాల్టి నుంచే ఆదిశంకరుల రచనల్లో ఏదో ఒకటి చదివి నిద్రపోతాను అని ఒట్టి పెట్టుకోవాలి ప్రతివాడు కూడా. అంత వాంగ్మయం రచించాడు మహానుభావుడు. పైగా ఆయన ఒక్కడి చదివితే చాలు మన బ్రతుకులు ధన్యమైపోతాయి. పెద్దవి అర్థం చేసుకోలేకపోతే చిన్న వాటితోనైనా మనం మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. చిన్నవి ఏకశ్లోకి నుంచి సహస్ర శ్లోకి వరకు ఇచ్చాడని చెప్పుకున్నాం కదా. వివేక చూడమని మొదలైన గ్రంథాలు కూడా కాస్త ఏకాగ్రంగా మనం అధ్యయనం చేసి సులభంగానే అర్థమైపోతాయి. అదేవిధంగా శంకరులు ప్రతిపాదించినటువంటి జ్ఞానం ప్రధానంగా మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవడం గొప్ప విషయం. అదే ప్రపంచం ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, ఏ లోకంలో ఏముంది, ఇది కాదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా స్వప్నం లాంటివే. లోకాలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా కనబడుతుంటాయి, బాహ్య జగత్ అంతా కూడా. కానీ ప్రతివాడు తనను తాను పరిహరించుకోలేడు కదా. కానీ తనను తాను పరిశీలించుకో. నేను అనుకుంటున్న దేహం ఏంటో ఆలోచించు, ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి అంశములు ఏమిటో గమనించు. అందుకే మాంసమయమైనటువంటి స్థూల దేహం, వాసనామయమైన సూక్ష్మదేహం, అవిద్యామయమైనటువంటి కారణదేహం, ఈ 3 దేహాలు నేను అనుకుంటున్నా. ఆ దేహ వివేచన చేయి, ఆలోచించు. యుక్తికి స్థానం ఇస్తుంది అద్వైతం. ఆలోచించి పంచకోశ వివేకమని, అవస్థాత్రయ శరీరత్రయ వివేచనమని ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పిన వాటిని అందమైనటువంటి ఉదాహరణలతో గురు శిష్య బోధన రూపంలో ఆయన అనేకం మనకి అందించారు. అంతేకాదు ప్రశ్నోత్తర మాలిక మొదలైనటువంటి గ్రంథాలు రచించారు. ఈ ప్రశ్నోత్తర మాలిక, భజగోవిందం అనేటువంటివి చిన్నపిల్లలు కూడా హాయిగా చదువుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటారే, ఆ కోర్సుకి ప్రశ్నోత్తర మాలిక కంటే గొప్ప గ్రంథం మనకు ఉండదు. అది చిన్నపిల్లలు కూడా అధ్యయనం చేయవలసినటువంటిదే. ఎందుకంటే చక్కని వ్యక్తిత్వం అభివృద్ధి చెందితేనే వేదాంత జ్ఞానం నిలబడుతుంది. దీన్ని పట్టుకునే మహానుభావులు స్వామి వివేకానంద, రామకృష్ణ పరమహంస మొదలైన వారంతా కూడా సనాతన ధర్మంలోని వివిధ సంప్రదాయాలను, వివిధ మార్గాల్ని సమన్వయపరచగలిగారు. అది మర్చిపోరాదు. ఎందుకంటే శంకరుల తర్వాత మళ్ళీ ప్రపంచాన్నంతటి కుదిపినటువంటి మహానుభావుడు స్వామి వివేకానంద. ఆయన గురువు గారు రామకృష్ణ పరమహంస. ఆయన హృదయమే వివేకానంద వ్యాప్తి చేశారు. వీరందరికీ ఆదర్శం ఎవరయ్యా అంటే శంకర భగవత్పాదుల వారు. ఇంకొకటి మీరు గమనించండి, వివిధములైన సిద్ధాంతాలు విభేదించేవి కనిపిస్తాయి, కానీ శంకర సిద్ధాంతం దేన్ని విభేదించదు. అది గొప్ప అంశం, గమనించుకోవాల్సింది. దేన్ని విభేదించదు. అవి పనికొస్తాయని చెప్తుంది. కొంత మార్గం వరకు అది పనికొస్తాయి, అది పరిపూర్ణమని మాత్రమే అనదు, కానీ అవి తప్పకుండా అవసరమే అని చెప్తుంది. అది కూడా శాస్త్ర సమ్మతమైన అంగీకరిస్తుంది. అది శంకరులు ఇచ్చినటువంటి ఆ తాత్విక చింతన గాని మనం అలవాటు చేసుకోగలిగితే సృష్టిలో ఎవరినైనా గౌరవించగలం. ఎందుకంటే శంకరులది ఒక కొత్త మతం కాదు గనక. ఎవడు ఏ ధర్మంలో ఉంటే ఆ ధర్మాన్ని అద్వైతం అనే వెలుగుతో గమనించినట్లయితే తన ధర్మాన్ని మరింత చక్కగా నిర్వహించగలడు. ఇది తెలుసుకోవాల్సింది. అదేవిధంగా శంకరులు ఈ వ్యవస్థను చేయడమే కాకుండా ఆసేతు సీతాచలం పర్యటించారు. ఇది గొప్ప విషయం. తన పాద స్పర్శతో భారతదేశాన్ని పవిత్రం చేశారు. ఎక్కడి కాలడి, ఎక్కడ కేదారం. ఈ మధ్యలో మధ్యప్రదేశ్ మొదలైన ప్రాంతాలు మారుమూలవి. ఇప్పటికీ అక్కడికి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా భారతదేశంలో శంకరులకు సంబంధించినటువంటి ఏదో ఒక గుర్తు కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి. అంటే ఆనాడు దేశమంతా ఉన్న వారందరూ వారిని శిరోధార్యంగా గౌరవించారు అని మనకు తెలుస్తుంటుంది. అదేవిధంగా ఆయన చేసినటువంటి చర్చా ధోరణితో పండితులైన వారు కూడా
ఆయన చూపించిన ప్రమాణ శైలి వాటికి వాళ్ళు స్ఫూర్తి పొంది శిష్యులుగా మారిపోయారు. మరి మండన మిశ్రుడు ఎటువంటి వాడు, పద్మపాదాచార్యుల వారు ఎటువంటి వారు, అందరూ పండితులు, మేధావులు. ఆయన వద్దకు వచ్చేటప్పటికే సనందుడు అద్భుతమైన జ్ఞాని, ఎంతో అధ్యయనం చేసి ఉపాసనా బలం కలిగినటువంటి వాడు. అదేవిధంగా మండన మిశ్రుడు కూడా మహాపండితుడు, పూర్వమీమాంసలు. ఇటువంటి మహాపండితులతో ఆయన వాదన చేశాడు. అంటే తన సిద్ధాంతాన్ని తాను ప్రతిపాదించడమే కాకుండా అది సరి అయినది నిరూపించడం కోసం అంతవరకు వివిధ సంప్రదాయాల్లో వివిధ దర్శనాల్లో ఉన్నటువంటి పండితులతో ఆయన చర్చ చేసి ఇంత విశేషాన్ని చూపించాడు. శంకరులు చూపించినటువంటి ఆ పరంపర, అదేవిధంగా విశేషించి దేశమంతా పర్యటించడం, ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి. సద్గురు శివానందమూర్తి గారు అంటూ ఉంటారు, ఈ దేశం చాలా గొప్పది, ఈ దేశంలో దొరలాలనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఈ దేశంలో పర్యటన చేశాడు. కనుక జ్ఞానాన్ని వ్యాప్తి చేయడం కోసం ఎన్ని విధాలైనటువంటి ప్రణాళికలు ఆ రోజుల్లో ఆయన అవలంబించాడు. చూడండి, పీఠస్థాపన చేయడమే కాకుండా ఆ మహానుభావుడు ప్రతి క్షణం కూడా వ్యర్థం కాకుండా దేశమంతా ముమ్మార్లు పర్యటన చేసి పండితులతో చర్చ చేసి సిద్ధాంతాన్ని చూపించాడు. పైగా చర్చా వాదం ఎలా ఉండాలో ఒక పద్ధతి చూపించాడు. ఎందుకంటే మన తర్కశాస్త్రం తర్కం ఎలా ఉండాలో కూడా చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ మర్యాదల్లో కనుక ప్రతివాడి డిబేట్ పేరుతో అరవడమే కనిపిస్తోందే తప్ప ఒక ప్రమాణ బుద్ధితో చక్కగా వాదం అంటే ఏమిటి అనేది తెలిసి చేయడం కనిపించట్లేదు. అదొక సంప్రదాయం ఉంది మనకి. ఆ సంప్రదాయాన్ని చక్కగా పాటించారు శంకర భగవత్పాలు వారు. అందుకే శంకరుల గురించి చెప్తూ అజ్ఞానాంతర్గహన పతితాన్ ఆత్మవిద్యోపదేశై త్రాతుం లోకాన్ భవదవశిఖా తాప పాపచ్యమానాన్ ముక్వా మౌనం వట విటమినో మూలతో నిష్పతంతి శంభోర్మూర్తిశ్చరతి భువనే శంకరాచార్య రూప అంటారు విద్యారణ్యుల వారి శంకర విజయంలో. అద్భుతమైన విషయాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ. తన యొక్క ఆత్మవిద్య ఉపదేశంతో అజ్ఞానంలో కొట్టుకుపోతున్న వాళ్ళని తరింపజేయడానికై మర్రి చెట్టు కింద కూర్చున్నటువంటి మొదటి గురువు తన 4 చేతులను 2 చేతులుగా చేసుకుని మౌనాన్ని విడిచిపెట్టి మర్రి చెట్టు మొదలు నుంచి బయటకు వచ్చాడు. అలా బయటకు వచ్చినటువంటి మరొక గురుస్వరూపమే శంకర భగవత్పాల వారు అన్నారు. శంభోర్ముక్తిశ్చరతి భువనే. శంకరులు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతానికి తర్వాతి వారు కూడా ఎటువంటి మహాత్ములు వచ్చారో మనం పరిశీలించాలి. వాచస్పతి మిశ్రుడు మొదలైనటువంటి వారు రచించిన వ్యాఖ్యానాలు శంకరుల యొక్క బ్రహ్మసూత్రాలకి మరింత స్పష్టమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ఆనాటి కాలానికి కూడా ఇచ్చి, అంతేకాదు శంకరులు తర్వాత తలెత్తిన బట్టి రకరకాల ద్వైత భావాలను కూడా ఖండించిన పండితులు ఎందరందరూ వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా తపస్సంపన్నులే. అంటే శంకరుల యొక్క ప్రభావం ఎంత గట్టిగా ఉన్నదంటే వారు అవతారం చాలించినప్పటికీ కూడా వారు ఇచ్చిన జ్ఞానం అవతరిస్తూనే ఉంది అనేక రూపాలతో. ఇది కూడా గమనించవలసిన గొప్ప అంశం. అందుకే శంకరుల తర్వాత కూడా ఎందరెందరో మేధావులు ఇచ్చారు. అందులో ఒకరు మధుసూదన సరస్వతి అద్వైత సిద్ధి అనే గ్రంథాన్ని అద్భుతంగా రచించి శంకరులకు ప్రతిపాదించిన అద్వైతాన్ని మరింత స్పష్టంగా చూపించారు. అదేవిధంగా మహానుభావులు అప్పయ్య దీక్షితుల వారు కూడా సిద్ధాంతలే సంగ్రహం మొదలైన గ్రంథముల ద్వారా అద్వైతమే పరమ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదన చేశారు. అదేవిధంగా శంకరుల తర్వాత మళ్ళీ చెప్పుకోదగ్గ శంకరులు విద్యారణ్య స్వామి వారు. ఈ సమయంలో మనం శంకరులకు పూర్వం శంకరుల తర్వాత అందరిని కూడా ఒక్కసారి స్మరించుకోవాలి. ఎంత గురు పరంపర అద్వైత జ్ఞానాన్ని ప్రతిష్ఠ చేసి అద్వైతమైన గొడుగు నీడలో సనాతన ధర్మం యొక్క అన్ని సంప్రదాయాలను రక్షించాయి. అందుకే షణ్మత స్థాపనాచార్య అనే బిరుదు కూడా ఉన్నది. ఆయన యోగ మార్గాన్ని కూడా అంగీకరిస్తూ యోగతారావళి అనే గ్రంథాన్ని రచించారు. అందులో రేచక పూరక కుంభకములు అన్నటువంటి పతంజలి చెప్పినటువంటి యోగము ఇవన్నీ కూడా సాధనకు అవసరమే అని చెప్పారు. అయితే యోగం యొక్క ప్రయోజనం చిత్తవృత్తి నిరోధమే తప్ప అది సాక్షాత్ కైవల్యం కాదు అన్నాడు ఇక్కడ. కానీ అది కూడా అవసరమే అని చెప్పాడు మహానుభావుడు. అందుకే విచారణా మార్గమైన జ్ఞానము కర్మ వీటన్నిటికీ మంచి సమన్వయం చేస్తానని చూపించిన పద్ధతిని ఆయన తర్వాత ఎందరెందరో పీఠాధీశ్వరులు పండితులు కూడా అద్భుతంగా స్వానుభవంతో తపస్థితితో ప్రతిపాదన చేసిన వారు ఎందరో మనకు కనబడతారు. ఇప్పుడు శంకరుల తర్వాత కూడా మనం తలంచుకోవాల్సిన మరో మహానుభావులు విద్యారణ్య స్వామి వారు. ఇప్పుడున్న యువత శంకరులు రచించిన వాంగ్మయాన్ని చదివి మాట్లాడి, అంతేకాదు మా అమ్మలు తాతలు వ్యాసపీఠం మీద కునుకుతూ చదువుకోవాల్సినటువంటి ఏదో మత గ్రంథాలు కావు, బుద్ధికి పదును పెట్టే అంశాలు. అందుకే శంకరుల వాంగ్మయం చదవాలి. శంకరుల వాంగ్మయాన్ని మనకు మళ్ళీ అందించడానికి పెద్దలు కూడా మంచి మార్గములు వేశారు. అందులో విద్యార్థుల వారు కూడా వేదాంత పంచదశి మొదలైన అద్భుతమైన గ్రంథాలు మనకి రచించారు. అదేవిధంగా శంకరుల యొక్క జీవితంలో కానీ రచనల్లో కానీ ఒక ఔదార్యం అనేది గొప్పగా కనబడుతుంది. ఔదార్యం అంటే ఇతరుల్ని గౌరవించి వాటిని కూడా ఒక్కసారి పరిశీలించి మన్నించే సంస్కారం. ఆ సంస్కారం చేతనే విద్యార్థుల వారు కూడా సర్వదర్శన సంగ్రహ అని గ్రంథం రచించారు. అంటే అనేక రకాల మతాలు
ఆ మతాల సిద్ధాంతాలు అవేమిటో చూపించారు. వేటిని ఆయన ఖండించలేదు, కూమర్శ చేయలేదు, ఎత్తి పొడవలేదు. వాటి స్వరూపాలు చక్కగా చూపించారు. కనుక నువ్వు నీ బుద్ధితో ఆలోచించు, ఇదిగో ఇన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో పరిశీలించు అంటూ మనలో యుక్తిని, ఆలోచించే శక్తిని ఆయన ప్రేరేపించారు. అలా ప్రేరేపించి తన గ్రంథాలు చదివించి జ్ఞానాన్ని అందించేలా చక్కగా చేశారు. పైగా ఆ రచన విధానం కూడా అందమైనటువంటి సంస్కృతం. ఆ కావ్య సంస్కృతం ఎంతో మధురంగా ఉంటుంది. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు 1000 పడగల నవల్లో ఒక మాట అంటారు, కాళిదాసు మొదలైన వారు మహాకవులు అంటాం కానీ శంకరులు వారిని మించిపోయిన కవి అన్నారు. అందులో సందేహం లేదు. అయినప్పటికీ కవిత్వం కంటే తత్వం యొక్క స్థాయి ఉదాత్తమైనది, ఉన్నతమైనది కనుక తన తత్వ ప్రవక్త గనకనే తాత్వికులుగానే మిగిలిపోయాడు కానీ కవిగా చాలా మందికి తెలియదు. కానీ కవిత్వంలో తత్వాన్ని కవిత్వంగా అందించిన కూడా ఆదిశంకరులు మార్గదర్శనం మనకి. అటువంటి అపారమైన వాంగ్మయాన్ని ఇచ్చారు. తర్వాత వారు విద్యారణులు వారు మొదలుకుని నేటి భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వరకు ఎందరెందరో మహాత్ములు అలా తీర్చిదిద్దారు. అలా శంకరుల తర్వాత శంకరుల యొక్క జ్ఞానం యొక్క శక్తిని, సత్యాన్ని రుజువు చేసిన మరో మహానుభావులు రమణుల వారు. ఆయన కూడా అద్వైత మతమే తన జీవితంగా ఉన్నటువంటి వారు. ఆయన పాండిత్యాలు అదేవిధంగా ఉపదేశాలు చేయకపోయినా తన జీవితాన్నే అద్భుతమైనటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని రూపంగా చూపించారు. అలాగే కాంచీ యతీంద్ర శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర శాస్త్రి మహాస్వామి వారు, వీరందరినీ మనం ఇప్పుడు తలంచుకోవాలి. వీరందరినీ తలుచుకుంటే శంకరులను తలంచుకుంటే. అందుకు శంకరుల యొక్క ఆ దివ్యమైన వాంగ్మయం, ఆయన జీవితం రెండు అధ్యయనం చేయాలని. గురు చరిత్ర అంటే నాకు అనిపిస్తుంది దత్తాత్రేయ చరిత్ర, ఆదిశంకరుల చరిత్ర, ఈ రెండు గురు చరిత్రలు. ఒక్కసారి ఆదిశంకరుల చరిత్ర అధ్యయనం చేస్తే మహిమలు ఇవన్నీ ఎలాగో ఉంటాయి కూడా. కానీ ఆదిశంకరుల యొక్క వ్యక్తిత్వం ఎంత దృఢంగా ఉన్నదో మనం పరిశీలించాలండి. కాని కాలంలో కూడా దృఢమైన వ్యక్తిత్వంతో, తన మేధాశక్తితో, తన తపశ్శక్తితో ఆయన దేశమంతా పర్యటించి తనకంటే పెద్ద వయస్సులో ఉన్నటువంటి పండితులతో శాస్త్రబద్ధమైన చర్చ చేసి సత్యాన్ని ప్రతిపాదన చేశారంటే ఆ ధైర్యం, ఆ మనోనిబ్బరం, ఆ తపస్సు, తాను సత్యం పట్ల సందేహం లేనటువంటి జ్ఞానం, అది అనుభవ జ్ఞానం కలిగిన వాడు కనుక ఆ దృఢత్వం వచ్చింది. ఎందుకంటే కనబడుతున్న వస్తువు సూర్యుడు అని తెలిసిన తర్వాత అది మేఘమా చంద్రుడా అనే చర్చ వచ్చినప్పుడు సూర్యుడిని స్పష్టంగా తెలిసిన వాడికి భయం ఉండదు. అదేవిధంగా అద్వైత జ్ఞానం స్పష్టంగా తెలిసిన వాడు కనుక అంత ధైర్యంగా సంచరించారు. అందుకే ఆదిశంకరులను తలంచుకుంటే చాలు ఒక నూతనోత్తేజం కలుగుతుంది. అటువంటి మహానుభావుడు పుట్టిన భారతదేశంలో మనం పుట్టామని గర్వించాలి. అందుకే శంకరాది బ్రెయిన్ పాశ్చాత్యుడు మెచ్చుకున్నాడు. అటువంటి మేధాశక్తి కలిగినటువంటి వాడు. ఇప్పుడు శంకరులు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అనే పుస్తకం చూశాను. అంటే అధునాతన విజ్ఞాన శాస్త్రం, ఐన్స్టైన్ చెప్పినటువంటి సాపేక్ష సిద్ధాంతం మొదలుకుని ఇప్పుడు వస్తున్న సిద్ధాంతాల వరకు మనం పరిశీలిస్తే శంకరులు చెప్పిన వాంగ్మయమే పరమ సత్యమని వైజ్ఞానికంగా కూడా రుజువు అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అనేక మంది మేధావులు ఆ కోణంతో కూడా సమన్వయించే ఉంటారు అనుకుంటాను. ఇంకా వీటిపై పరిశోధనలు జరగాలి. కనుక ఆదిశంకరుల వాంగ్మయం చిన్నప్పటి నుంచి అధ్యయనం చేయడం ప్రతివాడు అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఉత్తమ వ్యక్తిత్వాలు నిర్మాణం అవుతాయి. వ్యక్తి వల్ల సమాజానికి ఉపకారం జరిగే స్వభావాలు కూడా చక్కగా లభిస్తాయి. వ్యక్తి సిద్ధిని పొందగలడు. అది ఎప్పుడో కాకుండా ఇహ ఇవ నమోక్షో నవసపృష్టే నపాతాళే నభూతలే. మోక్షం అనేది ఎక్కడో ఆకాశ పంచుల్లోనో పాతాళపు లోతుల్లోనో భూమి మీద కొనల్లోనే లేదు. ఇహ ఇవ ఇక్కడే ఉంది, ఇప్పుడే ఉంది. అది గొప్ప విషయం అండి. సస్వరూప సాక్షాత్కారం పొందాలి. సస్వరూపం సచ్చిదానందమే సస్వరూపం, శాశ్వతమైనది, చైతన్య స్వరూపమైనది. ఆనందం ఏదుందో అదే నేను. ముందు ఇది ఎలాగూ అనేది అనుభవానికి రావడం మాట అటుంచి అనుకుంటూ ఉంటేనే హాయిగా ఉంది కదా. చిదానంద రూప శివోహం శివోహం, ఆ భావనే చాలా గొప్పగా ఉన్నది. అదే నిరంతరం అనుకుంటూ ఉంటే నువ్వు అదే అయిపోతావు. జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు కదా, ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతుంది. కనుక లేనిది ఆలోచిస్తేనే అంటుకుంటోంది, ఉన్నది ఆలోచన చేస్తే నువ్వు ఉన్నవాడివే అయిపోతావు. ఇది తెలుసుకోవాల్సింది. మిథ్యాధిగత్తే లేనిదైనప్పటికీ నిరంతర చింతన వల్ల అది ఉన్నట్లుగా అంటుకుంటోంది. సత్యమైన బ్రహ్మం ఉన్నది, దాని గురించి చింతన చేయి, అది నువ్వే మిగిలిపోతావు, మళ్ళీ తిరిగి మాయవైపు రావు అని అద్భుతంగా ప్రతిపాదించిన మహానుభావుడు, సర్వశాస్త్ర సమన్వయకర్త. అటువంటి అద్వైతం దిశగా నీ మార్గాన్ని నడిపించుకో, నీ మార్గాన్ని సృష్టిగా పాలించుకో అని బోధించిన సమన్వయకర్త. ఆనాటికి ఈనాటికి ఏనాటికైనా మానవ జాతికి ఉపయుక్తమైనటువంటి శాశ్వత సందేశాన్ని ఇచ్చిన మహానుభావులు. అటువంటి మహాత్మునికి నమస్కరిస్తూ ఆయన గురించి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినటువంటి ఈ వేదికకి, ఈ వేదికలో పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలందరికీ ప్రణమిల్లుతూ, అసలు ఇన్నాళ్ళ చర్చకి ప్రారంభం పలికినటువంటి మహాత్ములు, జగద్గురువులు
శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి పాదపద్మాలకు కూడా నమస్కరించుకుంటూ స్వస్తి. నమస్కారం గురుగారు. అద్భుతం. నిజంగా మనం 2018లో సంప్రదించుకున్న విషయమే ఇప్పుడు ఈరోజు ఇది ఆ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అంటారు చూసారా, అలా అయింది. మనం ఆదిశంకరుల్ని మనం ఒక కొత్త కోణాల్లో పరిశీలిద్దాం అనుకున్నాం. అప్పుడు ఇప్పుడు హరికిరణ్ గారు కూడా ఉన్నారు లైన్ లో. ఆయన హీస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ అద్వైత అకాడమీ. సో అద్భుతం అండి. నేను చాలా మంది తెలుగు రాని వాళ్ళు ఉన్నారు, సో నేను ఒకసారి ఇంగ్లీష్ లో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ముందు హరికిరణ్ గారు, వుడ్ యు లైక్ టు సే ఎనీథింగ్ అండి? ఓకే, మీరు ఒక్క స్పీచ్లెస్ అండి. చాలా డీప్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. ఐఎమ్ జస్ట్ స్పీచ్లెస్. నేను వచ్చి మీ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాను. సో గురువు గారు, ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ లో ఒకసారి సమరీ చెప్పనా? చెప్పండి. మీ అనుమతి చెప్తారండి, మీరు చెప్తారా? నేను చెప్తున్నాను. ఓకే. So again, it is extremely hard to summarize or capture a flow of Ganga in just in a few words, but I will do my best to those that are non-Telugu speaking. And Guru Garu started saying that this is Shankara's grace. To study his life and works is a huge opportunity for humanity, because he described Adi Shankara as the Sakara for Sanatana Dharma, and reminded us once again about how the 72 different religions, Durmatas, were there during Shankara's time, and how he established the Sanatana Dharma and re-established the Vaidika ways of worshipping. Because humans are different, but he gave ways for each one of us: Jnana Marga, Yoga Marga, as well as Karma Marga, because he reiterated again and again that our lakshyam, our goal is in Vedantam, ultimate judgment. He said Veda Antam, the judgment, because Shankara showed us that these are ways, not destinations. He reiterated in many of his bhashyams that upasanas don't give moksha, but they assist, they aid in the process. Shankara is well known because he is immensely practical, and he has given us so many ways that align with our lifestyle, all for Chitta Suddhi. Upasana Marga gives us Chitta Suddhi, and if you follow the path of Dharma in a way that is detached, Nishkama Karma, because that alone gives us Adhikaram. Atho Brahma Jignasa. Ataha means we get such Adhikaram only when we go to Upasanas and have Chitta Suddhi. And of course, he has talked about Yoga Margam as well. That's why Adi Shankara can also be called as Samanvaya Karta. And the second piece that Guru Garu talked about is about knowledge. Knowledge that we all need to recognize the ultimate Brahman is not for old age. Because when you have the ability to think, that is the time you want to reflect on our great Vedanta and our works. So we have to inculcate the Adi Shankara's work and Advaita right from childhood, right from youth, because he himself is an example. He has proved it. By the age of 16, he has learned all the Shastras. So it is possible to learn when you are young and when you have still the strong power of thought. So he said what a lesson it is for all of us and for the children. So do not wait for old age. This is the time to start now. And he talked about personality development extensively, because Advaita Chintana increases and raises our personality and our awareness. Shankara is not religious. We have to look at him as a philosopher. He did not invent a new religion. He has essentially summarized the already existing spiritual knowledge or Vedanta into a nice Advaita philosophy. He also supported the so-called Kraya Mukti, because he talked about those who are in stairs may think that is the building, but Shankara's Advaitam is the building. So he showed that. So he never talked rudely about other people, and even the word Advaita was not invented by him. It was actually in the Mandukya Upanishad that his guru's guru
Gauda Bhagavad Pada actually wrote about about Advaita. So all Shankara did was essentially, deliver this very profound message in a way that we can consume. So he taught us how to live to reach and recognize Brahman, whether it is Vishnu, whether it is Shiva, it doesn't matter. He showed that you can still achieve the Brahman. Now imagine if Shankara did not do that, we would have so much discord, so much differences today. So like we started this festival, Shankara is actually the creator of the Bharat that we see today. If you keep that such non-duality in your mind, you can be a lot more focused, and your own personality develops extensively. And Guru Garu also summarized Adi Shankara's contribution in 2 lines: Satvika Sadhana, Tatvika Chintana. And it has to happen through sadhana and chintana. And again, we have heard about that also from other speakers. And he categorized Shankara's works in three ways: Bhashya Grantha Rachana, where he talked about Upanishads, between 10 and 12. He also did Prakarana Grantha Sahityas, because Bhashya Granthas could be mostly for Pandits, but Prakarana Granthas is for everyone in very simple, beautiful Sanskrit, starting from Eka Shloki to Sata Shloki to Sahasra Shloki. It's just incredible. So whatever your capability is to understand, Shankara has given us something to consume. And the third is the stotras. So after Veda Vyasa, Shankara is the one that we have to pay huge allegiance to and huge gratitude to, and we can never fully pay his runam. And Shankara's style in analogies, in simple examples, almost like somebody is peeling a banana for us. And stotras are important because a lot of people say, I'm only focused on jnanam, I don't need stotras. But with stotras, your heart has to melt. Your heart has to melt. Only then the seeds of divinity will flourish. So stotras are absolutely essential to be able to truly enjoy the experience of Advaita. Shankara established that basically the Bhakti Marga is like a vessel. Guru Garu is fantastic with analogies, and I've used them in talks all over the world, and people are appreciating how simple these analogies are. So he explained that Bhakti is like a vessel where everything has to fit into it, because if you want to put some contents without a vessel, these things can go all over the place. So that is what Shankara established as the Bhakti Marga, as all-inclusive, to hold everything together like the Patra. And he gave something so simple like Bhajagovindam that even children can understand. And with Advaitam, we can go everywhere, anywhere in life. Guru Garu gave us that strong confidence. So we need to get children exposed to Shankara's life and works, because for youth, they should not waste time. And Shankara is a great role model because he attained jnana at a young age, and he never wasted a single minute or a single second. So he is the ultimate role model. And Shankara established that for knowledge, there has to be a tradition, there has to be sampradayam. And he sort of narrated a shloka that said even Pandit's words, from Bhagavad Gita, that even Pandit's words will be meaningless if they are not based on sampradayam. So Shankara again gives us confidence that mukti is available now, while living, not after death. Not that some plane will come and take us, that we're all sinners, that we're all blessed. Human life is incredibly blessed, and we have to make the most out of it. And we have to develop sort of detachment all the worldly matters and get attached to the ultimate Brahman that is right within us. So human birth again is lucky. Youth should not waste time. And at 16 years, he has written so many bhashyas. And one of the things that we have to remember, if you compare what's happening today, is Shankara never used rude words in his Vyakyas. Very pure, beautiful language. There is no room for confusion or doubt. And Guru Garu reminded us of the fantastic Guru Parampara behind Adi Shankara, Govinda Bhagavad Pada, Gauda Pada, Sukha Mahamuni, Vyasa, and all the way up to Brahma himself. And this Guru Parampara is continuing even today, because that's what, again, Adi Shankara has to be recognized for the organization and structure of the 4 matas. And sometimes even organizations today, after 20, 30 years, they actually fall apart. So we have to study these matams and how they're surviving in so many thousands of years. And so
Guru Garu asked us to make a commitment that starting tomorrow, and then he said, no, don't, tomorrow never comes. He said, starting today, read one works of Adi Shankara, make a commitment. Guru Garu, I'm making my commitment, and I hope everyone listening on YouTube, on Facebook, on Zoom, around the world, today or even later, make a commitment to read at least one Shankara's works, Ekashloki, Satashloki, Bhajagovindam, Kanakdara Stotram, doesn't matter. Shankara's guidance is to introspect yourself, understand your three subtle bodies and understand the Panchakosa. And he has explained his knowledge in this beautiful Guru Sishya conversational style. And Guru Garu also reminded us about the Prasnottara Malika as such an amazing contribution for personality development. And that is what is required for sustaining Sanatana Dharma. And again, after Adi Shankara, if we have to remember, Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda, who all kept this parampara alive. And Shankara's message never divides. He never puts down any other thought. And that's what we need to encourage now in today's world. Across India, whether you go to Madhya Pradesh or any Kashmir, even today we see Adi Shankara's legacy and imprints of his impact. He debated with scholars that are older than him, and he walked across the country, did not waste a single second. There is no story or any incident where Shankara was relaxing. That's what his mission is, and that's what our youth have to learn. So he showed how to debate based on tradition. Today, debate means shouting. Who shouts louder is the winner. But Shankara showed that you debate based on tradition, based on knowledge, because his jnana comes from his own experience. That's why he has no doubt. And Vidyaranya Swami in his Bhashyam described Adi Shankara as none other than Dakshinamurti, who left the Marichettu and condensed his 4 hands into 2 hands and moved from silence into speaking. So Adi Shankara is none other than the avatar of Dakshinamurti. And after Adi Shankara, we have to pay allegiance and pay gratitude to Vidyaranya Swami Varu. And also, he reminded one of his role models, Vishwanath Shastri Garu, that Shankara is actually above Kalidasa in poetry. In fact, it was this conversation between myself and Guru Garu that really led this sort of sowed the seeds for this festival today, because we are talking about his poetry, and we need to look at Shankara's poetry, which is much more profound and much more elegant than Kalidasa. Then he reminded us of Ramana Maharshi, who is the living example of Advaita. So we have to study Shankara's character, his toughness, his courage. His jnana is coming from his own experience. And so that's why is no doubt whether you're older to me or younger to me, doesn't matter. So that's something we all have to remember, because confidence must come from jnana, not from authority. And how lucky we are, each one of us, to be born in the same land as Adi Shankara. How lucky that our so-called Bharata land is. And today, scientists are also finding truth in Adi Shankara's works, and children must be taught this from a very young age, because Shankara reminds us in all his works, in all his bhashyas, in all his granthas, in all his stotras, that moksha is here and now. Chidananda Rupam Sivoham. So when you think, he reminded us of Krishnamurti that said, you become what you think. So might as well, since Brahman is the ultimate truth, think about Brahman and we will become one. So make your way of life the Advaita way. And that's the permanent message we all have to remember. And I hope I did even 1% summary of what my beloved Guru and my mentors, Brahmastri Shanmugh Sarma Garu, has shared today. So are there any questions, Nagaraj Garu or anyone that would like to ask a quick questions before we want to thank Guru Garu for your inspiring message and for spending questions. I just want to say namaskaram to Sharma Garu and remind him that I am the son of Paturi Sita Ramanjaneyulu Garu. ఓహో నమస్కారం అండి. నమస్కారం అండి. నేను పాతూరి సీతారామంజనేయులు గారి అబ్బాయిని, పాతూరి నాగరాజు.
చాలా సంతోషం నేను అండి. ఇక్కడ ఇండిక్ అకాడమీలోనే ఇంటర్ గురుకుల యూనివర్సిటీ సెంటర్ కి డైరెక్టర్ గా ఉంటున్నాను. చాలా సంతోషం. విక్రమ్ మాకు వారి పట్ల గురుభావం. నమస్కారం అండి. చాలా నేను సంతోషం. చెప్తుంటాను, మా పెద్దన్నయ్య మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయినా మేమందరం ఆయన మా పెద్దన్నయ్యగానే తీసుకుంటుంటాం. మీ అమ్మగారు కూడా నన్ను అలాగే అబ్బాయిలా చూసేవారండి. అవునండి. అదే రవి గారు చాలా బాగా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు, చాలా బాగా చేశారు. చాలా మీరు అన్నారంటే నాకు ఇంకా స్ఫూర్తి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగుంది. సంతోషం అండి. సో ఇక మీ యొక్క విలువైన సమయం ఎక్కువ తీసుకోము. అండ్ వి జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. సో ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ అండి. ఈ 1 month మేము ఈ ఫెస్టివల్ చేసాము. దాదాపు 340,000 టైమ్స్ 340,000 సార్లు ఈ టాక్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ చూడటం జరిగింది. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే 7.8 బిలియన్ పీపుల్ అందరికీ కూడా అద్వైతం అందాలి. సో మీకు నెక్స్ట్ 1 year ఏం చేయాలి మాకు చెప్పండి, మీ స్ఫూర్తినివ్వండి. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనందరూ స్టడీ చేయాలి అని. మనం ఇవాళ నుంచి ఆయన గ్రంథాలు అధ్యయనం చేయడం అని దీక్ష పెట్టుకుంటే అధ్యయనం చేస్తున్న విషయాలే మనకు మంచి ఆలోచనలు ఇస్తాయి. వాటిని 10 మందికి అందించాలని తపన కూడా పుడుతుంది. అప్పుడు మనకు కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. అందుకు మనం ఇంకా వీటిని మనం అధ్యయనం చేయడం మొదలు పెడితే తర్వాత దీని వ్యాప్తి కూడా చేయగలం. కానీ ముందు అధ్యయనం చేద్దాం, తర్వాత దాన్ని వ్యాప్తి చేద్దాం. ఈ రెండు ఇక్కడ ఇందులో పాల్గొన్న అందరూ కూడా దీక్షగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇందులో విన్నవారికి తిరిగి అందించగలిగితే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అధ్యయనం చేస్తారు కనుక వారి నుంచి ఇంకా వ్యాపిస్తుంది. కనుక ఇది కొనసాగించాలి. ఇక్కడితో మనం ఆపుకోకుండా ఎవరికి వారు కొనసాగించవలసినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంది. తప్పకుండా చాలా సంతోషం అండి. ఇవాళ హరికిరణ్ గారు, హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ అద్వైత అకాడమీ, ఇవాళ అనౌన్స్ చేశారు ఒక 1 year long యోగాచార్య కోర్స్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాము. ఈ రోజులో యోగా అంటే జస్ట్ ఒక 20 hours లో అయిపోతుంది. అండ్ యోగా సెంటర్ మొదలవుతున్నాయి. కరెక్ట్ యోగా విధానం చేయాలని చెప్పి ఒక యోగాచార్య కోర్స్ ఒకటి, తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచింగ్ ఇక్కడ అమెరికాలో అన్ని చోట్లను, తర్వాత మఠాలు కూడా ఒక ఇండియాలోనే ఎందుకు ప్రపంచం అంతా స్థాపిద్దామని కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ చేశారు. సో మీ ఆశీస్సులు కావాలి, మీ స్ఫూర్తి కావాలి, మీ యొక్క గైడెన్స్ కావాలి, డైరెక్షన్ కావాలి. ఎందుకంటే మనం ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రపంచంలో ఉన్న అప్పుడు దుర్మతాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాయి. అవే గోళాలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం మళ్ళీ ఆదిశంకరుడు స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మీ ఆశీస్సులతో మళ్ళీ మన అందరం ప్రపంచాన్ని ఒకటి చేయాలి అని మీ సహకారం, మీ యొక్క ఆన్ గోయింగ్ గైడెన్స్, ఈ ఫెస్టివలే మీ స్ఫూర్తి. అండ్ ఇంకా ముందు చాలా కార్యక్రమాలు చేయాలి అని మరొకసారి మీకు మనపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురువు గారు ఫర్ blessing us with your inspirational message. And I don't have any more words to thank you for this. So we will end today. So Guru Garu, thank you so much. ఉంటాను నేను. నమస్కారం.